question, please, Doctor. How do different regions and countries experience globalization differently, and what factors contribute these variations, Doctor? Please answer for that too. Sure, yeah. I would like to bring a few interesting facts stated in the book titled as Globalization Myth, written by Shannon K. Nail in 2023. She continues, if you look at the econometrics data, there are about 24 countries that have seen their economies transform with globalization effect. So 24, right? And particularly over the last 40 years. About 89 countries, to be precise, deglobalized. So in a larger perspective, if you analyze this fact, if you analyze this story, the real story of globalization is regionalization from a different angle. Okay, so, or in other words, the impact of globalization is contextual, contingent in the economic and socio-cultural parameters of a particular region. That's what all about it. Now, I brought in two interesting cases to give you a depth. So the first case from Middle East. Now, it is truly fascinating to explore the phenomenal growth achieved by United Arab Emirates, more specifically Dubai. Now, if you look at or examine or scrutinize how Dubai has transformed the small and medium enterprise of their country to attract tourism, is truly outstanding or remarkable. Now, this was systematically achieved by integrating sustainable digital advantages and or I would say more precise, sustainable digital transformation capabilities with Emirates Airline. Of course, we know, Emirates Airline, a world-class airline known for their superior differentiated premier services, and that made the transportation easy for the travelers. That they are connected to cultures, open to the world, open to strategic destination, right? And it said about 75% of the Dubai revenue as of today, substantially depending upon the efficient function of those small and medium enterprise to a larger extent. I would like to quote few facts to justify my per se. In the year 2022, as a small and medium enterprise, Dubai has generated about 160 billion gram, which is equivalent to 9% of their total GDP. Can you imagine? As of today, Emirates, of course, as a world-class airline, right, known for their premier differentiated services, they are flying to 158 destinations across 85 countries. Now, remember, if you look at the global map, there are about maximum 195 countries or 97 countries, according to the last year's United Nations reports. So you see, Emirates, as a world-class airline, they had only started the operation in 1985. Where do they stand? Good for the country, good for them. How best they transform the globalized opportunities to their advantages, mind-blowing case. Now, case number two, to give you a depth, I took the Sri Lankan information technology offshoring industry and did some homework. I learned that it is poised to achieve about US 5 billion in annual revenue in year 2025. It's growing about 13% per annum. It's a very lucrative industry, to be very specific, and it has the potential to offer 400,000 employments across 500 IT companies in the year 2025. As of today, trust me, it is the fourth largest exporter in 2024 and promising significantly. And of course, when I did my doctorate, I investigated the information technology offshoring industry of Sri Lanka and United Arab Emirates. So I know in and out thoroughly. I come to the last bit of the question, Rahman. I hope I'm not taking more time. Sorry about it. Now you asked me, what are the factors contributing to the globalization? In my perspective, in my eyes, in my lens, the very first factor is propelling force of
information communication technology. Now, remember, the current version of the globalization you and I are experiencing is carried by the agility of information communication technology, or the force. Now, the second factor, in my perspective, how a country is wired, how a country is nicely wired through the geopolitics, the power, the economic convergence. Now, let me give you some insight. This is an interesting story. Now, you see, increasingly countries are investing on research and innovation, creative imagination, those domain. Now, for example, if you take USA as a case, USA, America, they spend about 4% of their total GDP on research and development. No wonder why they are leading the whole world. India spend about 1 to 2% of their total GDP. Now you see the emerging growth of India, specifically in the software industry. Go to Silicon Valley, you understand the bigger picture. Now Microsoft spend about 14% of their total income on research and development. You see why Windows is the largest operating system in the world, correct? Largest operating system in the world. And the fourth factor I would think of, Internet of Things, World Wide Web. There are about 17.8 billion IoT devices are connected to the World Wide Web as of today. Multinational and global brands. I can speak all day long, but I'll summarize my perspective with two more points. Multinational and global brands have played a significant role taking the globalization to the next version. Creative imagination, the emergence of metaverse, right? The embracement of postmodern culture. These are, in my perspective, critical factors or forces collectively contributed to the emergence of globalization. And this is my take on regional impact. Over to you. Thank you, Doctor. The way the answers you provided, the examples given, even though related to our country, no word. And superb, Doctor. Thank you very much again. Majid, over to you. ஓகே ராமன், உண்மையிலே இந்த உலகமயமாக்கல் சம்பந்தமாக பல தெளிவான விடயங்கள், குறிப்பாக இந்த உலகமயமாக்கல் ஐடியினுடைய வரவு, அதாவது ஐடியினுடைய வளர்ச்சி, அது மிக பிரதான பங்களிப்பு செய்து கொண்டிருப்பதாக பல விஷயங்களை நமக்காக தந்திருந்தார் அஸ்மல் அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டோம். உண்மையிலே உலகமயமாக்கலை பொறுத்தவரையிலே ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும், ஒவ்வொரு பிராந்தியங்களுக்கும், அதே போன்று ஒவ்வொரு கண்டங்களுக்கும் வித்தியாசமான விதத்திலே இந்த உலகமயமாக்கலை அனுபவித்து வருகின்றன. அந்த அடிப்படையிலே டாக்டர் ஜைனுddin அவர்கள் நாங்கள் கேட்கின்ற விஷயம் என்னவென்றால், இந்த பிராந்தியங்களுக்கு இடையிலான, நாடுகளுக்கு இடையிலான உலகமயமாக்கல் வித்தியாசப்படுகின்ற விதத்தை அனுபவிக்கின்ற போது இந்த மாறுபாடுகளுக்கு எந்த காரணிகள் பங்களிப்பு செய்கின்றன, அதை பற்றி தெளிவுபடுத்துங்கள் டாக்டர். ஓகே மஜித், உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சேம் கேள்விதான் உண்மையாக டாக்டர் அஸ்மலுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் பல விடயங்களை எங்களுக்கிடம் உதாரணமாகவும் பல அனலைஸ் முறையிலும் எங்களுக்கு பல தகவல்களை சொல்லியிருந்தார்கள். நான் இதற்கு மேலதிகமாக உண்மையிலே இந்த உலகமயமாக்கல் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த நன்மைகளை வெவ்வேறு பிராந்தியங்கள், நான் அவ்வாறு தான் இந்த கேள்வியை பார்க்கின்றேன், வெவ்வேறு பிராந்தியங்களும் நாடுகளும் எந்த அளவு வித்தியாசமாக அனுபவிக்கின்றன, இதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பதுதான் நான் நினைக்கின்ற இந்த கேள்வியினுடைய சாராம்சம். உண்மையிலே இந்த உலகமயமாக்கல் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அல்லது உலகமயமாக்கல் மூலம் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களை நிச்சயமாக பல்வேறு நாடுகளும் வித்தியாசமாகத்தான் அனுபவிக்கின்றது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைகள், ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பொருளாதார வளர்ச்சி நிலைகள், அவர்களுடைய அந்த அரசியல் அமைப்பு, மற்ற கலாச்சார விதிமுறைகள், மற்றது அவர்களுடைய புவியியல் இருப்பிடம் என்பன மிக முக்கியமாக இந்த வித்தியாசமான அனுபவங்கள் அல்லது அனுபவிக்க ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும். வளர்ந்த நாடுகளை நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய இருக்கின்ற தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு, அவர்களுடைய திறமையான பணியாளர்கள், இவ்வாறான பல விடயங்களை உலகமயமாக்கல் இருந்து அதை உட்படுத்தி
விரைவான நன்மைகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இது வளர்ந்த நாடுகள். அதே நேரம் வளர்ந்த நாடுகள்ல பல சவால்கள் இருக்கின்றது. அவர்களுடைய வளங்களை வேறு நாடுகள் சுரண்டுவது தொடக்கம் பல விடயங்கள்ல இதனுடைய அனுபவம் அல்லது உலகமயமாக்கல் என்ற ஊடாக எல்லோரும் அனுபவிக்கலாம் என்ற கதையை சொன்னாலும் இந்த வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலே ஒரு பெரிய சவாலாக இது இருக்கின்றது. உதாரணமாக பல விடயங்களை எங்களோட டாக்டர் அஸ்மல் அவர்கள் தொட்டு சென்றார்கள். வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பியா போன்ற பகுதிகளில் உலகமயமாக்கல் மூலமாக குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதார வளர்ச்சிகளை அவர்கள் அனுபவித்து வருவதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கின்றோம். அதற்கான புள்ளி விவரங்களையும் எங்களுக்கு தெரியும். இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தெற்காசியாவினுடைய சில பகுதி நாடுகளை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் உலகமயமாக்கல் இன்றைக்கு ஒரு கணப்பொழுதிலே எங்கள் எல்லோர்களையும் கனெக்ட் பண்ற விடயமாக இருந்தாலும் எங்களுடைய அந்த அந்த எங்களுடைய விடயங்களில் இந்த உலகமயமாக்கல் மூலமாக கிடைக்கின்ற அந்த அந்த நன்மைகள் தாக்கங்கள் மிகவும் மிகவும் சிறியதாகவே இருக்கிறதை நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேணும். மேலும் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இந்த உதாரணமான ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணத்தை நான் எடுக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் நாங்கள் சொல்லுகின்ற உலகமயமாக்கல் மூலமாக தகவல் தொழில்நுட்பம் இன்று மிக மிக விரைவாக எல்லா நாடுகளுக்கும் புரையோடி போய் இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த COVID-19 என்ற அதன் அந்த தாக்கம் எங்கள் போன்ற நாடுகளுக்கு மிகவும் மிகவும் ஒரு பெரிய ஒரு சவாலாக அமைந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். அதனுடைய தாக்கத்தை நாங்கள் இப்போதும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதுதான் மிக முக்கியமான விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன். எங்களுக்கு தெரியும் உலகமயமாக்கல் மூலமாக இந்த தகவல் தொழில்நுட்பம் எந்த அளவு ஒவ்வொரு நாடுகளையும் தொட்டிருப்பது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். எங்களுக்கும் எந்த பெரிய வளர்ந்து வர நாடுகளில் இருக்கின்ற அதே அளவு நாங்களும் இதை பிரயோகிக்க கூடியதாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு கல்வி உதாரணமாக இந்த COVID-19 மூலமாக எங்களுடைய கல்வித்துறையிலே நாங்க ஒரு பின்னடைவை கண்டிருக்கிறோம். பாரிய பின்னடைவு என்பது அதனுடைய காலத்தை நான் தழுவி செல்கின்றேன். எங்களுக்கு சரியான அந்த தகவல் நுட்பத்தினூடாக எங்களுடைய வீட்டில் இருந்து மாணவர்களுக்கான மற்ற கல்வியிலே வழங்கக்கூடிய அளவு நாங்கள் கல்வியை புகட்ட முடியாமல் போனது. அதே போல அதன் பின்னால் வந்த காலங்களில் கூட அதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நாங்கள் தவறி இருக்கின்றோம். இதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளினுடைய படிப்பு ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் பின்தங்கி இருப்பதை நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதனை ஒரு அரசியல் ரீதியாக பார்க்கின்ற போது அவர்கள் சரி பண்ணியிருக்கலாம் என்பது என்னுடைய தெளிவான விளக்கம். உதாரணமாக இந்த பிள்ளைகளுடைய இந்த காலங்களை சுருக்குவதற்கான பல விடயங்களை முன்வைத்து அவசரமாக இதை செய்து அதை நிவர்த்தி செய்திருக்கின்றோம். இந்த தாக்கம் வெளிநாடுகளில் இல்லை. நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் பெரிய வளர்ந்து வரும் நாள்ல எல்லா உலகத்துல எல்லா பகுதிகளிலும் COVID-19 தாக்கம் இருந்துச்சு. அப்ப உலகமயமாக்கல் மூலமாக அந்த கண்ட்ரிகள் அதனுடைய எந்த சவால்களையும் எதிர்கொண்டு அதற்கு வழிகண்டார்கள். எங்களால் முடியவில்லை. இன்றைக்கு இதற்கான காரணங்களை கண்டறிவதில் பார்க்கிறோம். இனி வருகின்ற காலங்களில் இதனுடைய வழிமுறைகளை இந்த சமூகம் அல்லது இந்த அரசியல் சார்ந்து இதை நடத்துவதில் கொண்டிருப்பது மிக முக்கியமானது. இவ்வாறு உலகமயமாக்கல் மூலமாக எல்லா பிராந்தியங்களும் உண்மையாக சம இதழை எதிர்கொண்டு அனுபவிக்கின்றால் உண்மையிலே இல்லை. அவர் பொருளாதாரத்தை வைத்து சொன்னார் எங்கள் டாக்டர் அஸ்மல் அவர்கள். இவ்வாறு பல பொருளாதார மாற்றங்களை பற்றி சொன்னார். இது போலதான் எல்லா துறைகளிலும் எங்களுக்கு தெரியும் உலகமயமாக்கல் என்பது நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். உலகத்தை இணைப்பது, எல்லா வழிமுறையும் இணைப்பது. அப்ப இணைக்கின்ற போது அதனுடைய அந்த தாக்கம் அல்லது மாற்றத்தை எல்லா பிராந்தியங்களும் ஓரளவாவது ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த சூழ்நிலையில நான் கூறியதை போன்று பல விஷயங்கள் இதில் தாக்கம் செலுத்துவதை நாங்கள் காணலாம்.